हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो आदर्श क्लासेस में तमारुं स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितिनो परिचय तेनी आपणे बात करवाना छीए। तेनो आज लेक्चर नंबर 11 है। आ लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 8.2 ना बाकी रहेला बे प्रश्नों एटले के प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करीशुं। तो चलो आपणे रकम वांचीए अने पछी आपणे तेनो उकेल मेळवीए। तो प्रश्न नंबर 3 एम आपने शू कीधुं छे कि जो 10a + b की किंमत वर्गमूल में 3 होय अने 10a - b की किंमत 1/वर्गमूल में 3 होय, जेमां a + b है ये 0 करता मोटा है और 90 सुधीना होई शके छे। आ मैं तेने उदाहरण में समझाव्युं तो 90 सुधीनुं चिन्ह है। जो आ होय तो 90 करता नाना एटले के 89 सुधी है, पण अहींया तो 90 सुधी कहेवाय। समझ पड़ी गई? ए चिन्हनुं तमारे खास ध्यान राखवानुं छे। जेमां ए मोटा है और बी नाना है तो ए और बी की किंमत शोधो। आ उदाहरण 8 हतुं एना जेवो सेम ज दाखलो है। खाली उदाहरण में आपणे साइन की किंमत अहींया 10 है, त्यां साइन हतुं। तो जेने उदाहरण 8 जाते गण्युं होय अहींया आ दाखलो जाते गणे अने पछी मारा साथे चेक करी, केम के तमारी प्रेक्टिस थशे त्यारे तमने खबर पड़शे कि क्या तमे अटको छो, क्या तमारी भूल पड़े छे। तो चलो आपणे शरूआत करीए। तो सौप्रथम तो आपणे शुं आपेलुं छे कि अहींया 10a + b बराबर वर्गमूल में 3 आपेलू है। तो 10 कया खूणा माटे एनी किंमत वर्गमूल 3 है? तो तमने बॉक्स तो याद ज हशे। तो बोलो कि आवुं होय तो अहींया जो होवाथी आपणे लखी शकीए कि a + b है ये खूणो है, एटले कि 10 60 की किंमत वर्गमूल में 3 होय तो आपणे लखी शकीए कि a + b की किंमत केटली छे 60 अंश है। अहींया 10a b की जगह आपणे 60 लखीए त्यारे ज एने वर्गमूल 3 किंमत मळे। तो समझ पड़ी गई? पछी बीजू शुं आपणे आपेलुं छे कि 10a - b बराबर 1/वर्गमूल 3 है। तो ए लखीए आपणे कि 10a - b बराबर वर्गमूल 1/वर्गमूल 3। तो 10 कया खूणा माटे एनी किंमत 1/वर्गमूल 3 है? तो 30 खूणा माटे तो आपणे लखी शकीए कि a - b बराबर 30 हशे। एटले होवाथी a - b बराबर 30 अंश लखी दईए 30 अंश। हवे आने आपणे समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम आपी दईए कि आ आपणुं समीकरण 1 बनशे अने आपणुं समीकरण 2 बनशे। चलो नाम आपी दईए आपणे कि आ छे आपणुं समीकरण नंबर 1 और आ छे आपणुं समीकरण नंबर 2। हवे समीकरण 1 और 2 में आपणे लोपनी रीतनो उपयोग करीशुं, जे आपणे द्विचल समीकरण में शीख्या छीए। तो लोपनो उपयोग करी अने आपणे उकेल मेळवीशुं। तो चलो उकेल मेळवीए आपणे कि समीकरण 1 અને 2 लोपनी रीतथी उकेल मेळवता। तो चलो આપણે पहला तो बंने समीकरण लखी दईए। तो આપણું समीकरण पहलू શું છે? a + b बराबर 60 अंश। तो लखी दईए कि a + b बराबर 60 અને બીજું સમીકરણ છે a - b बराबर 30। तो a - b बराबर 30 आ आपણા बंने समीकरण आवी गया। समीकरण नंबर 1 અને આ છે આપણું સમીકરણ નંબર 2। તો હવે જો અહીંયા તમારે સરવાળો કરવાની જરૂર છે કે બાદબાકી કરવાની જરૂર છે? જો કોઈ પણ એકનું ચિહ્ન વિરુદ્ધ હોય તો તમારે સરવાળો કરવાની જરૂર છે, કેમ કે આમાં ચિહ્ન ડાયરેક્ટ ઉડી જશે। તો આપણે સરવાળો કરીશું તો જો a અને એનો સરવાળો થશે 2a થશે। પછી જો +b અને -b બંને ઉડી જશે એટલે +b અને -b ઉડી ગયા। અહીંયા આપણે સરવાળો કરીએ છતાં પણ +- જ રહે, એટલે સમજ પડી કે ઉડી ગયા એ તો ઉડી ગયા। અને અહીંયા સરવાળો કરીશું तो 60 અને 30 90 થશે તો 90 अंश મળે। 2a बराबर 90 अंश। तो जो ए ने આપણે કરતા બનાવીએ તો a बराबर શું થશે 90/2। તો 90/2 કરો તો આપણને શું મળે 45 મળે। અડધાના 45 છે 90ના, તો a ની કિંમત આપણને મળી અહીંયા 45 अंश। સમજ્યા પડી ગઈ? અહીંયા a ની કિંમત આપણને મળી ગઈ। સિમ્પલી જવાબ મળી ગયો। હવે આ જે a ની કિંમત છે એને આપણે સમીકરણ 1 માં મૂકી દઈએ તો આપણને b ની કિંમત મળી જાય। તો ચલો મૂકી દઈએ આપણે કે ए नी किंमत ने समीकरण 1 में मूकता। तो आपणुं समीकरण 1 शुं छे? अहींया जो a + b बराबर 60। तो चलो मूकी दईए a + b बराबर 60। तो a नी किंमत आपणे 45 मूकी दीधी। 45 किंमत मूकी दीधी आपणे b बराबर 60। हवे 45 આપણે બરાબરની પેલી સાઈડ લઈ જઈશું તો માઇનસ થશે। તો ચલો માઇનસ કરીએ આપણે कि b बराबर 60 - 45।
તો બીની કિંમત આપણને મળી અહીંયા 15°. એમ કે 60માંથી 45 જાય તો 15 વધશે. તો એ અને બીની કિંમત અહીંયા આપણને મળી ગઈ. તો અહીંયા આપણો પ્રશ્ન પૂર્ણ થઈ ગયો. જો સિમ્પલી આપણને શું કીધું, એ અને બીની કિંમત શોધો, જેમાં એ બી કરતાં મોટા છે. એ તો આપણે જવાબમાં એ જ આવશે, કેમ કે જો અહીંયા આપણને આપેલું હોય છે એની કિંમત 45 અને બીની 15. સમજ પડી ગઈ? સિમ્પલી આપણને આન્સર મળી ગયો. હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 4. તો આપણે એની રકમ વાંચીએ અને પછી આપણે તેનો ઉકેલ મેળવીએ. તો અહીંયા આપણને શું કીધું છે કે પ્રશ્ન નંબર 4, નીચેના વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય તે જણાવો અને તમારા જવાબની યથાર્થતા ચકાસો. એટલે આપણે ચકાસણી કરીને કહેવાનું છે કે વિધાન સત્ય છે કે અસત્ય છે. તો ચાલો આપણે ચકાસીએ. અહીંયા આપણને પહેલું શું આપેલું છે કે sin a + b બરાબર sin a + sin b. તો ચાલો આપણે ચકાસીએ. ધારો કે અહીંયા આપણે sin a છે એની કિંમત આપણે 30° લઈએ અને બીની કિંમત આપણે 60° લઈએ અને પછી આપણે ચકાસીએ કે આ મેચ થાય છે કે નહીં. તો ચાલો કરીએ આપણે કે ધારો કે a બરાબર આપણે 30° લઈએ અને b બરાબર 60° લેતા. તો આપણે કરીએ, હવે કિંમત મૂકીએ. તો sin a + b એટલે કે અહીંયા sin 30 + 60 a + b ની કિંમત. હવે sin a એટલે કે sin 30 થશે બરાબરની આ સાઈડ sin 30 અને પ્લસ sin b એટલે કે sin 60. તો ચાલો આપણે ચેક કરીએ. તો અહીંયા શું થશે, sin 90 sin 30 + sin 90 થશે. અને અહીંયા જો sin 30ની કિંમત શું છે 1/2 અને sin 60ની કિંમત છે √3/2. સમજ પડી ગઈ? હવે sin 90ની કિંમત 1 છે. અહીંયા જો છેદ સરખા છે તો 1 + √3/2. શું આ બંને સરખા છે? ક્યારે પણ સરખા થશે તો નહીં થાય. તો આ ખોટું છે, આ વિધાન અસત્ય છે, એટલે આ સરખા નથી. સમજ પડી ગઈ? તો આપણે જવાબમાં લખી શકીએ કે આ વિધાન અસત્ય છે. કયું વિધાન અસત્ય છે? કે sin a + b બરાબર sin a + sin b. આવું કદી પોસિબલ નથી. આપણે ગણતરી કરીને પણ ચેક કર્યું કે સરખું થતું નથી. ડાબા અને જબા એટલે કે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સરખી થતી નથી. હવે આપણે બીજો પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ. એમાં આપણને શું કીધું છે કે જેમ જેમ થીટાનું મૂલ્ય વધે તેમ તેમ sin થીટાનું મૂલ્ય પણ વધે. તો ચાલો આપણે ચેક કરીએ. તો પહેલાં આપણે થીટા બરાબર 0 લઈશું. તો આપણે થીટા બરાબર 0 લઈએ, 0°. તો sin 0ની કિંમત શું થશે અહીંયા? બોલો, sin 0ની કિંમત 0 જ થાય. પછી આપણે થીટા બરાબર 30 લઈએ, થીટા બરાબર 30°. તો sin 30ની કિંમત આપણે થીટાની કિંમત વધારતા જઈએ અને sin થીટાની આપણે કિંમત શોધીએ. તો એની કિંમત 1/2 થશે. પછી આપણે થીટાની કિંમત 45 કરીએ અને sin 45ની કિંમત આપણને કેટલી મળશે? બોલો તમે. sin 45ની કિંમત મળશે 1/√2. પછી આપણે થીટા બરાબર 60 લઈએ. તો થીટા બરાબર 60. તો sin 60ની કિંમત આપણને મળશે √3/2. અને હવે આપણે છેલ્લું લઈએ કે થીટા બરાબર 90°. તો આપણને sin 90ની કિંમત મળશે 1. તો હવે આપણે જુઓ કે થીટાની કિંમત વધે છે. જો અહીંયા આપણે થીટાની કિંમત વધારી નીચે જાય. તો અહીંયા શું sin થીટાની કિંમત વધે છે? તો કે હા વધે છે. પહેલાં 0 હતા, પછી એના હાફ થયા, પછી જો આ નીચે પહેલાં 2 હતા અને અહીંયા √2 એટલે કે 1.41 થાય. તો નીચે નાની કિંમત છે એટલે કિંમત વધશે. હવે જો આ પણ કિંમત, અને તમારે એવી રીતે ના યાદ રાખવું. તો જુઓ પહેલાં શું હતા, 0 હતા સ્ટાર્ટિંગમાં અને છેલ્લે વધીને 1 થઈ ગયા એટલે કિંમત વધે છે. સમજ પડી ગઈ તમારે? તો આપણે લખી શકીએ કે અહીં લખી દઈએ ચલો કે થીટાનું મૂલ્ય વધે તેમ sin થીટાનું મૂલ્ય પણ વધે છે. સમજ પડી ગઈ? તો આ વિધાન સત્ય છે કે અસત્ય છે? તો આ વિધાન સત્ય છે. તો ચાલો લખી દઈએ કે આ વિધાન સત્ય છે. સમજ પડી ગઈ? હવે આપણો પ્રશ્ન ત્રીજો સોલ્વ કરીએ. એમાં આપણને શું કીધું છે કે જેમ જેમ થીટાનું મૂલ્ય વધે તેમ તેમ cos થીટાનું મૂલ્ય પણ વધે છે. તો ચલો આ પણ આપણે ચેક કરી લઈએ. તો આપણે શરૂઆત કરીએ કે થીટાની કિંમત 0, 30, 45, 60 અને 90 લઈશું. તો ચલો લઈએ આપણે થીટા બરાબર 0°. તો અહીંયા sin 0ની કિંમત શું થશે? અહીંયા cos છે તો cos 0ની કિંમત થશે 1. પછી શું છે? થીટા બરાબર આપણે 30° લઈશું.
તો કોસ 30ની આપણને કિંમત મળશે વર્ગમૂળમાં 3/2. પછી આપણે થીટાની કિંમત લઈશું 45°, તો આપણને કોસ 45ની કિંમત મળશે 1/2. પછી આપણે થીટાની કિંમત 60 લઈશું, તો એ આપણને મળશે કોસ 60 sin 30નું ઉલટું, એટલે કે sin 30 જેટલું, ઉલટું નહીં, 1/2. અને થીટાની કિંમત 90° લઈશું, તો આપણને કોસ 90 મળશે sin 0 જેટલું, એટલે કે આપણને 0 મળશે. સમજ પડી ગઈ? હવે જો આમાં શું કીધું છે આપણને રકમમાં કે થીટાનું મૂલ્ય વધે તેમ કોસ થીટાનું મૂલ્ય પણ વધે. તો અહીંયા થીટાનું મૂલ્ય આપણે વધાર્યું, તો જો નીચે જતાં કોસ થીટાનું મૂલ્ય વધે છે કે ઘટે છે? જો અહીંયા 1 હતું અને છેલ્લે 0 થઈ ગયું, તો અહીંયા વધતું નથી. તો આપણે લખી શકીએ કે જેમ 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 થીટાનું મૂલ્ય વધે તેમ કોસ થીટાનું મૂલ્ય ઘટે છે. સમજણ પડી ગઈ? એટલે કે આપણને જે વિધાન આપ્યું હતું કે થીટાનું મૂલ્ય વધે તેમ કોસ થીટાનું મૂલ્ય વધે, એ વિધાન અસત્ય. તો ચાલો આપણે લખી દઈએ કે આ વિધાન અસત્ય છે. સમજણ પડી ગઈ? અહીંયા પણ આપણી ચકાસણી થઈ ગઈ. હવે આપણે ચોથા નંબરનો પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ. એમાં આપણને શું કીધું છે? થીટાના દરેક મૂલ્ય માટે સાઇન થીટા બરાબર કોસ થીટા થાય. તો ચાલો આપણે ચેક કરી લઈએ. થીટાના આપણે દરેક મૂલ્ય લઈએ કે થીટા માટે આપણે પહેલું મૂલ્ય લઈશું થીટા બરાબર 0°. તો સાઇન 0ની કિંમત કેટલી થશે? સાઇન 0ની કિંમત થશે અહીંયા 0 અને કોસ 0ની કિંમત થશે 1. તો અહીંયા જ આપણું સરખું થતું નથી. આપણે પણ દરેક કિંમત માટે આપણે ચેક કરીએ. ચલો ચેક કરીએ કે થીટાની કિંમત હવે આપણે 30° લઈશું, તો સાઇન 30 આપણને કેટલા મળશે? સાઇન 30 આપણને 1/2 મળશે અને કોસ 30 આપણને મળશે વર્ગમૂળમાં 3/2. હવે આપણે થીટાનું મૂલ્ય 45° લઈએ, તો થીટા બરાબર 45°. તો સાઇન 45ની કિંમત આપણને મળશે 1/2 અને કોસ 45ની કિંમત આપણને મળશે 1/2. હવે આપણે થીટાનું મૂલ્ય 60° લઈએ, તો થીટા બરાબર 60°. તો સાઇન 60ની કિંમત મળશે આપણને વર્ગમૂળમાં 3/2 અને કોસ 60ની કિંમત મળશે આપણને 1/2. હવે આપણે થીટાનું મૂલ્ય 90° લઈએ, તો થીટા બરાબર 90°. તો સાઇન 90ની કિંમત આપણને મળશે 1 અને કોસ 90ની કિંમત મળશે 0. હવે તમારે આ કિંમતો કેવી રીતે યાદ રાખવાની છે? સાઇનની કિંમત મેં તમને યાદ રાખવા શીખવાડ્યું હતું અને કોસની કિંમત એનાથી ઉલટી છે. જુઓ અહીંયા 0 છે, તો અહીંયા નીચે 0 છે, અહીંયા જો ક્રોસમાં તમે જોજો. અને કયા થીટા માટે સાઇન અને કોસ સરખા થાય છે? તો જ્યારે થીટા બરાબર 45 હોય ત્યારે જ સાઇન થીટા અને કોસ થીટાની કિંમત અહીંયા સરખી થાય છે, જો બંનેની કિંમત 1/2 છે. હવે આપણે ફરીથી વાંચીએ કે આપણને શું કીધું છે કે થીટાના દરેક મૂલ્ય, જો અહીંયા તમને દરેક કીધું છે, દરેક મૂલ્ય માટે સાઇન થીટા બરાબર કોસ થીટા થાય. તો આ વિધાન અસત્ય છે, કારણ કે થીટાનું મૂલ્ય 45° હોય ત્યારે જ સાઇન થીટા અને કોસ થીટા સરખા થાય. જુઓ 0 હોય ત્યારે સાઇન થીટાની વેલ્યુ 0 છે, પણ કોસ થીટાની વેલ્યુ 1 છે, એટલે અલગ અલગ છે. 0 માટે, એમ 30 માટે, 60 માટે, 90 માટે અલગ છે, ખાલી 45 માટે સમાન થાય છે. તો ચાલો આપણે લખી દઈએ અહીંયા આપણો જવાબ કે આ વિધાન અસત્ય છે. અસત્ય છે કારણ કે થીટાનું મૂલ્ય 45° હોય ત્યારે જ માત્ર સાઇન થીટા બરાબર કોસ થીટા થાય, પણ દરેક મૂલ્ય માટે નહીં. દરેક મૂલ્ય માટે નહીં. સમજ પડી ગઈ? ખાલી 45° હોય ત્યારે જ સાઇન અને કોસ સરખા થાય, દરેક મૂલ્ય માટે સરખું થતું નથી. અને અહીંયા આપણે કીધું દરેક મૂલ્ય માટે. આ તમારી રકમને ખાસ વાંચવાની છે. તમે કહેશો 45 માટે થાય છે, તો કે અસત્ય છે. આ અસત્ય છે. હવે આપણે છેલ્લું સોલ્વ કરીએ તો એમાં આપણને શું કીધું છે કે a બરાબર 0° માટે કોટ a અવ્યાખ્યાયિત છે. તો ચાલો આપણે ચેક કરીએ. તમને જો કોઠો આવડતો હશે, એટલે કે બોક્સ તમને આવડતું હશે, તો તમને ડાયરેક્ટ કહી દેશો અવ્યાખ્યાયિત છે. પણ આપણે ચેક કરીએ તો આપણે અહીંયા 0ની કિંમત કીધી છે. ચાલો આપણે કોટને અવ્યાખ્યાયિત છે એવું આપણે સાબિત કરીએ. તો પહેલાં તો જુઓ
સાઇન 0ની કિંમત કેટલી છે? 0 છે અને કોસ 0ની કિંમત અહીંયા 1 થાય છે. હવે તમને ખબર છે કે ટેન 0ની કિંમત શું થશે? અહીંયા ટેન 0 બરાબર સાઇન 0 ભાગ્યા કોસ 0 થશે. તો સાઇન 0ની કિંમત શું હતી? 0 હતી અને ભાગાકારમાં કોસ 0ની કિંમત 1 હતી. હવે શું છે? અહીંયા આપણને કોટ આપેલો છે, તો કોટ 0ની કિંમત શું થશે? એટલે કે 1 ભાગ્યા ટેન. એટલે ટેન 0ની કિંમત આપણને શું મળી? 0 ભાગ્યા 1 મળ્યું. તો કોટની કિંમત શું મળશે? 1 ભાગ્યા 0 મળશે. તો શું આપણે આને શું કહેવાય? અવ્યાખ્યાયિત કહેવાય. કેમ કે કોઈ પણ સંખ્યાને આપણે 0 વડે ભાગી શકીએ નહીં. અવ્યાખ્યાયિત. સમજ્યા પડી ગઈ? ધારો કે ઉપર 0 તો ચાલે, નીચે આપણે 2 વડે ભાગો તો 0 ભાગ્યા 3 કરો તો એનો આન્સર 0 જ આવશે. પણ તમે નીચે ધારો કે 1 ભાગ્યા 0 હોય અથવા 2 ભાગ્યા 0 હોય અથવા 3 ભાગ્યા 0 હોય, એનું મૂલ્ય કદી મળે નહીં. અવ્યાખ્યાયિત અથવા તમે અનંત કહી શકો છો. સમજ પડી ગઈ? તમે વ્યાખ્યાયિત કરી શકો નહીં, લખી શકો નહીં. તો આ અવ્યાખ્યાયિત છે. તો આ વિધાન સાચું છે? તો કે હા. જુઓ, એ 0 હોય માટે કોટ એની કિંમત અવ્યાખ્યાયિત. જો કે હા, જ્યારે 0 થાય કોટ 0ની કિંમત અવ્યાખ્યાયિત છે. આપણે સાબિત કર્યું છે. તો આપણે લખી શકીએ કે આ વિધાન સત્ય છે. કોટ 0 એ અવ્યાખ્યાયિત છે. ચાલો લખી દઈએ, આ વિધાન સત્ય છે કારણ કે કોટ 0 એ અવ્યાખ્યાયિત છે. સમજણ પડી ગઈ? તો બસ અહીંયા આપણો વિડીયો પૂર્ણ થાય છે. જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર પણ કરી શકો છો.